آپ کو بتائیں ڈی ایچ کیو اسپتال فیصل آباد انتظامیہ کی نااہلی 5 سال بعد بجٹ میں شامل 400 ملین منصوبے کا PC1 منظور نہ ہو سکا۔ حکومت کی جانب سے مختص کیے گئے فنڈز کے ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اسپتال میں گائنی، میڈیسن، پیڈز، نیورو سرجری اور سرجری وارڈ میں 120 بیڈز کا اضافہ کیا جانا تھا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار بتائیے گا۔ جی بالکل 2000 سالوں میں ڈی ایچ کیو اسپتال میں 120 بیڈ کے اضافے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور اس کا بجٹ 2021-22 میں جو تھا وہ حکومت کی جانب سے مختص بھی کیا گیا، مگر اس وقت PC1 میں جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ PC1 میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے ساتھ MS ڈی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر آصف حمید سلیمی صاحب موجود ہیں، ہم سے جانتا ہے۔ جی صاحب، سب سے پہلے بتائیے کون سے وارڈ شامل تھے؟ اگر یہ 100 بیڈ کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فیصل آباد ڈی ایچ کیو اسپتال کے ٹوٹل بیڈ کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ اور ساتھ بتائیں کہ PC1 اب تک کیوں نہیں بھجوایا جاتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے پاس جو سینکشن بیڈ ہیں ڈی ایچ کیو کے وہ 850 ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہمارے 1002 بیڈ جو ہیں وہ فنکشنل ہیں۔ تو یہ ایک نیا پروجیکٹ تھا جس میں 120 بیڈ کا اضافہ ہونا تھا، 4 نئے وارڈ اس میں بننے تھے، اور یہ مختلف وجوہات کی وجہ سے لیٹ ہوتا رہا پروگرام۔ 2 دفعہ اس کی سائٹ چینج ہوئی ہے، اس کے بعد وہ کبھی وہ HVAC کو اس میں شامل کرتے تھے، کبھی نکالتے تھے۔ ابھی فائنلی جو سیکرٹری صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا جی کہ اس کو آپ فائنل کریں۔ اس میں اب جو ایک نیورو سرجری وارڈ اور تھیٹر تھے وہ انہوں نے اس میں سے مائنس کر دیے ہیں، تو انہوں نے کہا جی وہ ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس سلائیڈ میں موجود ہے۔ تو گائنی کے اور میڈیسن کے اور پیڈس کے 30 بیڈس ہیں، تو 90 بیڈ کا اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اس میں جو اس کی اب وہ سائٹ ہم نے جو فائنل کی ہے وہاں پہ بننے سے یہ ہوگا کہ جو بچوں کی ایمرجنسی ہے وہ فرنٹ پہ آ جائے گی۔ پہلے وہ لوگوں کو کافی دور جانا پڑتا تھا گھوم کے پورا ہاسپٹل کراس کر کے۔ تو انشاءاللہ 40 کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ اسی مالی سال میں یہ شروع ہو جائے۔ اسی سالی مال میں جو ہے وہ شروع ہو جائے اور کوشش کی جائے گی، اور ایسے میں 90 بیڈ کا جب اضافہ ہوگا تو اس کے جو پہلے 850 بیڈ تھے اور ہسپتال انتظامیہ ایجنسی اپنے طور پہ جو ہے وہ مینج کر کے تقریباً 1000 سے زائد بیڈ۔ عزادار آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد کا ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر سوال ہونے سے قبل ہی خستہ حال، SOP کے مطابق نہیں 12 کروڑ کی لاگت سے تعمیر عمارت استعمال میں نہ لائی جا سکی۔ CPO کے حکم پر بیرونی دیوار کی دوبارہ تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلے فیصل آباد کا ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹرز فعال ہونے سے قبل ہی خستہ حال ہو گیا، پینٹ اکھڑنے لگا، بیرونی دیوار بھی SOP کے مطابق نہیں، 12 کروڑ کی لاگت سے تعمیر عمارت استعمال میں نہ لائی جا سکی۔ CPO کے حکم پر بیرونی دیوار کی دوبارہ تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے طیب مقبول سے۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈولفن فورس فیصل آباد کا اپنے ہیڈ کوارٹر میں منتقلی کا منصوبہ دوبارہ سے کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ اس حوالے سے صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان کی جانب سے اپنی تعیناتی کے بعد ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر کا وزٹ کیا گیا۔ اسی دوران ان کی جانب سے اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ جو اس کے بیرون دیوار ہے وہ ناقص مٹیریل سے بنی ہوئی ہے اور اس کو SOP کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا ہے۔ SOP کے مطابق وہ دیوار ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کرنے کے لیے ناکافی ہے، جس پر اس کی جانب سے ٹھیکیدار کی سرزنش کی گئی اور اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ میں اس وقت ڈولفن فورس کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوں اور میرا کیمرہ مین آپ کو میرے پیچھے دکھا سکتا ہے کہ یہ دیوار جو کہ تعمیر ہو چکی تھی اس کو گرانے کے بعد دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے۔ ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر بیسمنٹ اسی کے ساتھ گراؤنڈ فلور اور 3 منزلہ یہ بلڈنگ پر فلورز پر مشتمل ہے۔ 12 کروڑ روپے کے فنڈز اس بلڈنگ پر خرچ کیے گئے ہیں، لیکن فنڈز خرچ کرنے کے باوجود ابھی تک اس پہ منتقلی نہیں کی گئی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کا جو پلستر وغیرہ کیا گیا ہے، جو اس میں وائٹ واش کیا گیا ہے، وہ ادھرنا شروع ہو چکا ہے۔ ابھی منتقلی سے قبل ہی ڈولفن فورس کے ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ خستہ حالی کی جانب گامزن ہو چکی ہے۔ یہ میرا کیمرہ مین آپ کو یہ بلڈنگ کی خستہ حالی دکھا سکے کہ ابھی تک یہ بلڈنگ بالکل نئی تعمیر کی گئی تھی، اس میں منتقل نہیں کیا گیا تھا، اس کو استعمال میں نہیں لایا گیا تھا، لیکن ابھی اس کا جو وائٹ واش ہے وہ اکھڑنا شروع ہو چکا ہے۔ اس کی جو یہ بیرونی دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی حالت ابھی سے خستہ ہو رہی ہے، اس کی
اندرونی حالت بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر 4 سال قبل تعمیر کرنا شروع کیا گیا تھا، 12 کروڑ روپے کے فنڈز اس کے لیے مختص کیے گئے تھے جو تمام اس پر لگا دیے گئے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کی نہ تو دیوار جو بیرونی دیوار تھی وہ حفاظت کے نقطہ نظر سے ایس او پی کے مطابق تعمیر کی گئی تھی، اور دوسری جانب اس کا جو وائٹ واش کیا گیا تھا وہ آپ نے سکرین پر دیکھ ہی لیا کس قدر وہ خستہ حال ہو چکا ہے، ادھڑنا شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جو ڈولفن فورس ہے وہ اس سے قبل پولیس لائن میں عارضی اور خستہ حال ترین قسم کی بلڈنگ میں امور سر انجام دے رہی ہے، جہاں پر موٹر سائیکلوں کی حفاظت کا بھی کوئی معقول انتظام موجود نہیں ہے۔ پولیس حکام کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ بیرونی دیوار تعمیر ہوتے ہی اگلے چند روز کے اندر، چند ہفتوں کے اندر ڈولفن فورس کے ہیڈ کوارٹر اس کی بلڈنگ میں منتقل کر دیا جائے گا اور ایس او پی کے مطابق ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر کو استعمال کیا بلڈنگ جائے میں گا۔ منتقل کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ طیب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر پاکستان سے معاہدہ ہو گیا، نئے کیس پر مزید ٹیکس چھوٹ ختم اور ٹیکس بیس مزید بڑھانا ہوگی۔ پاکستان میں مہنگائی مزید بڑھے گی، آئی ایم ایف نے صاف بتا دیا۔ تاجروں نے حکومتی پالیسی کو آئی ایم ایف کا ایجنڈا قرار دے دیا، کہتے ہیں اس صورتحال میں کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر پاکستان سے معاہدہ ہو گیا، نئی قسط پر مزید ٹیکس چھوٹ ختم اور ٹیکس بیس مزید بڑھانا ہوگا۔ پاکستان میں مہنگائی مزید بڑھے گی، آئی ایم ایف نے صاف بتا دیا۔ تاجروں نے حکومتی پالیسیوں کو آئی ایم ایف کا ایجنڈا قرار دے دیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل بتائیے گا۔ جی بالکل، آئی ایم ایف کے ساتھ قرضے کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے بعد آئی ایم ایف کی جانب سے ہی مزید رواں سال مہنگائی بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں اور بجلی کی قیمت ہے وہ بھی مہنگا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جس پر فیصل آباد کی تاجر برادری کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بیرونی قرضے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، حکومت جو ہے وہ قرضے لیتی جا رہی ہے اور مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کے بعد کاروبار جو ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے۔ جو ریلیف تھوڑا بہت دیا جاتا تھا وہ بھی متاثر ہوگا اور اس سے مہنگائی کا نیا طوفان آنے کا خدشہ ہے۔ تاجر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی شیخ صاحب بتائیے گا، جو بیرونی قرضے ہیں، آئی ایم ایف نے قرضہ جو ہے وہ معاہدہ طے پا گیا ہے پاکستان حکومت کا، کیا کہیں گے، اس سے کیا اثرات ہیں جو آئیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے تو پاکستان کس ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے ہمیں تو یہی نہیں پتا، یعنی یہ ملک ہم نے آئی ایم ایف کو دے دیا ہے، یہ ملک ہم نے کس کو دیا ہے اور کس کے کہنے پہ دیا ہے، کس ایجنڈے پر ہم کام کر رہے ہیں، کیا یہ یہودیوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں؟ یعنی مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہ تو بیوروکریسی یا وہ بندے جو اپنے گھروں میں بنی گالا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے، مہنگائی کی اس طوفان، اس دلدل میں ہمیں پہنچا دیا ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کے حالات بھی اتنے بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ یعنی کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیں، بجلی دیکھ لیں، آپ بجلی کے ریٹس آپ دیکھ لیں، پٹرول دیکھ لیں، گیس دیکھ لیں، کس ایشو پر کیسے ہم بات کریں کہ ابھی تک اس پہ عمل ہی نہیں ہو رہا۔ جی بالکل، پیٹرول ہو، بجلی ہو یا ٹیکسز ہوں، مزید بوجھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو آئی ایم ایف نے خدشہ ظاہر کیا تھا بجلی کی قیمت میں، وہ بھی سفارش جو ہے وہ کر دی گئی ہے مہنگی کرنے کی۔ حاجی سرفراز بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی حاجی صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کفیل بھائی دیکھیں، یہ ظلم جو ہے نا آئے دن بڑھ رہا ہے، اب پھر ہمیں آئی ایم ایف کی گود میں ڈال رہے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بجلی کے بھی ریٹ اس سے بڑھیں گے۔ وہ تو قرضے تو دے دیتا ہے لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا قرضہ جاتا کہاں ہے۔ پچھلی گورنمنٹیں تو چلو چور تھیں، وہ سب کچھ تھے، لیکن اب جو قرضے ہمارے اوپر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، پچھلی گورنمنٹ سے کئی گنا زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن ہم دن بدن ہمارا خون جو ہے وہ پس رہا ہے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں قرضے؟ آئی ایم کے حوالے سے ہمیں ان کے حوالے نہ کریں، ہمارا بھی کچھ سوچیں، یہ تاجروں کا سوچیں جو جس کی وجہ سے آپ زندہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ یہ برائے مہربانی ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اس کا خیال کریں۔ جی بالکل، مذمت کی جا رہی ہے تاجروں کی جانب سے کہ مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ قرضے بیرونی بڑھنے کی وجہ سے بڑھے گا اور اس حوالے سے خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے کہ رواں سال مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو اندرونی اور بہت شکریہ فضیل، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ عوام کے لیے ایک اور بری خبر، بجلی پھر مہنگی ہونے کا خدشہ، پاور ڈویژن نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دے دی۔ بجلی کی قیمت میں 4 روپے 75 پیسے اضافہ درخواست دے دی گئی۔
इजाफे की दरख्वास्त अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा 30 नवंबर को दरख्वास्त पर समाप्त करेगा। बिजली की कीमत में ₹4.75 इजाफे की दरख्वास्त दे दी गई है। इजाफे की दरख्वास्त अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। नेपरा 30 नवंबर को दरख्वास्त पर समाप्त करेगा। चिन्योट LT के पोल पर 11 kV शिफ्ट किए जाने का इंकशाफ हुआ। पाबंदी के बावजूद गफलत बरतने वाले कंडक्टर्स और गैर मंजूर शुदा तार डाली गई है। मोहल्ला रहमानाबाद सगीर टाउन के रिहायशी सरापा एहतजाज हैं। लाइन सुपरिटेंडेंट ने मुबैना 4 लाख रुपए लेकर शिफ्टिंग की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। जी, मोहल्ला रहमानाबाद की सगीर स्ट्रीट में फेस्को की गफलत की वजह से लोग यहाँ पर आज सरापा एहतजाज हैं। इस गली में फेस्को के जो 2 एहलकार हैं, LS आलम शेर और इसके साथ साथ यहाँ पे दूसरा जो तनवीर LS है, उसने गैर कानूनी तौर पर मुबैना तौर पर यहाँ पर 11 kV की तार यहाँ से गुजारी है। और वो भी जो काफर कंडक्टर है, यानी कि जो तार है उसमें जगह जगह जोड़ लगे हुए हैं, जो कि फेस्को ने गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से इस पर पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद यहाँ से ये तारें गुजारी गई हैं, जिसके खिलाफ ये लोग सरापा एहतजाज हैं। खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। मसला क्या है, यहाँ पे ये तारें कब गुजार की गई हैं और इसकी वजह से क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? देखिए जी, ये लोगों के पहले तो घरों से जा रही थी, तो इसके साथ वो दूसरी गली है, उधर से तारें गुजरनी थी, तो उन्होंने उधर 30 फुटा वो बाजार है, उन्होंने उधर गुजारने का बजाय ये हमारे बाजार में डाल दी। ये एक किस्म की हमारे ऊपर मौत डन तलाती फिर रही है। ये 2 दिन पहले कौवा इधर बैठा तार के ऊपर, ये तारें गिर गई नीचे, बच्चा मरने से बच गया मुश्किल। और देखे ना, ये अगर कैमरामैन आपको दिखा सके आपका, तो ये बिल्कुल तारें करीब हैं, नीचे हैं, तो ये बड़ा जुल्म हमारे साथ हुआ। हमारी गली की तारें हैं ही नहीं है। किस किस फॉरम पे आपने दरखास्त दी है, और अगर यहाँ पे एक्सीएन आया है या STO आया, उसने क्या कहा आपको? SDO साहब एक्सीएन को हम पेश हुए थे, एक्सीएन साहब ने SDO को भेजा था। SDO साहब ने ये बोला था कि ये तारें वाकई ये जोड़ लगे हुए हैं, तो मैं ये चेंज करवा दूंगा। बाकी वो गफर जो है ना, वो भी उन्होंने गलत किया है, ये वो मान के गए थे कि वो मैं चेंज करवा दूंगा। SDO साहब इधर आए थे। बाकी हमने जो CO साहब हैं, चीफ वापटा, उनको एप्लीकेशन भेजी है। तो जो वजीर आजम का पोल्ट्री है दूसरा सेल, शिकायत सेल है, उधर भी हमने एप्लीकेशन भेजी हुई है। कौन लोग ये यहाँ पे सप्लाई डाल के गए हैं, उनके नाम क्या हैं? और आपने ये भी लिखा हुआ है दरखास्त में कि उन्होंने कोई 4 लाख रुपया भी लिया है किसी से। लाइन सुपरडेंट जो है आलम शेर वो था और तनवीर था। और आलम शेर जब इधर काम करवा रहा था, हमने आलम शेर के बोला कि ये काम रुकवा दो, आप क्यों काम करवा रहे हो? वो कहता कि आप स्टे ले लो, आपने जिधर जाना चलो, जो मैं करवा रहा हूँ काम। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए लोगों के घरों से, किसी ने 30,000 दिया, किसी ने 40, टोटल 4-5 लाख की अमाउंट इकट्ठी हुई है। तो वो उस गली के बजाय हमारी गली में ये डाल के चले गए। ये लाइन सुपरडेंट 2 थे। बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कहीं नया मीटर तो कहीं खराब मीटर मसला, कोई ट्रांसफार्मर के लिए चक्कर लगाने लगा। फेस्को में बिजली सार्फिन की शिकायत 5,496 में हो गई। सुनवाई ना होने के शिकवे अलग, बिजली की शिकायत दूर कौन करेगा? मुतासिरीन सरापा सवाल बन गए। आपको बताएं, कहीं नया मीटर तो कहीं खराब मीटर मसला, कोई ट्रांसफार्मर के लिए चक्कर लगाने लगा। फेस्को में बिजली सार्फिन की शिकायत 5,496 हो गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस अली से, जो उवैस बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स का बहरान है। इसकी वजह से जो है वो सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता माह सार्फिन की जानिब से 5,000 से ज़ायद दरख्वास्तें फेस्को के मुख्तलिफ शिकायत सेल पर दर्ज करवाई गई। बढ़ती हुई शिकायत इस बात का सबूत हैं कि कंपनी के पास जो है वो मटीरियल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसका खमियाजा सार्फिन को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ सार्फिन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले सुन का क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि मीटर्स नहीं है, ट्रांसफार्मर्स नहीं है, किन मुश्किलात का सामना है? पहले तो मैं सिटी 41 वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले ये है कि बिजली के बहुत बढ़ा दिए गए हैं, और ये छोटे ताजरों के लिए बहुत जो है ना परेशानी का बाइस है। कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है, और ये मीटर भी नए नहीं लगा रहे।
वापडा का हमको चाहिए कि ये सार्फिन के पहले रेट बहुत बढ़ गए हैं और जो रेट बढ़ने के बावजूद मीटर नहीं लगा रहे, इनको मीटर लगाने चाहिए जो नए दे रहे हैं सार्फिन। शुक्रिया। आज बिल्कुल मीटर्स जो हैं वो नए लगाने चाहिए ताकि कमर्शियल मीटर्स लग सकें, जो ताजर बरादरी है उनके जो है वो कारोबार चल सके। कुछ और लोग मौजूद हैं। अच्छा, हमें बताइएगा कि ओवर बिलिंग के मसाइल हैं, इसके साथ साथ मीटर्स मौजूद नहीं हैं, ट्रांसफार्मर्स नहीं हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम तो पहले ये आपसे गुजारिश करते हैं कि जो फेस्को हजरात हैं, जो अफसरान बैठे हुए हैं, कोई चीफ है, कोई जो मतलब कि वापटा को जो भी एज इट इज़ हैं आपके अफसरान बाला हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा सा इस तरफ ही तवज्जो लें कि बिजली के बिलों पे बेतहाशा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, अनलिमिटेड जो यूनिट डाल रहे हैं, कोई पता ही नहीं है। बंद मीटर है तो मीटर डिफेक्टेड निकल रहे हैं उनके, और मीटर मिल नहीं रहे। जो दरखास्तें दी हुई हैं वो मिल ही नहीं रही, उनके ऊपर तवज्जो ही नहीं है, नज़रसानी की जाए। और जो ट्रांसफार्म है वो बार आए रोज़ कोई ना कोई ट्रांसफार्म डिफाल्टर हो रहा है, ख़राब हो रहा है, डिफेक्टेड है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नोटिस लिया जाए। और इसके बाद जो बिजली के ऊपर बेतहाशा जो अनलिमिटेड यूनिट के हिसाब से बिल डाल रहे हैं, ओवर बिलिंग डाल रहे हैं, कोई किसी को पुरसाने हाल नहीं है, इधर को पूछने वाला नहीं है इनको। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि सबसे अहम इशू ये है कि ख़राब मीटर्स जो हैं वो फेस्को की जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब्दुल्लापुर में वाक़ई टेक्सटाइल मिल में आग लगने का वाक़या, कूलिंग का अमल अब भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकाम पर इंक्वायरी कमेटी एडीसी मलिक खालिद की सरबराही में तश्कील दे दी गई। 6 मेंबर शामिल है। कमेटी 2 रोज़ में आग लगने वाली वजूहात का तयन करके रिपोर्ट कमिश्नर को जमा करवाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फरजाना सदीक से। जी फरजाना, आगाह कीजिएगा कि कमेटी के मेंबर्स में कौन कौन शामिल है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ अब्दुल्लापुर में वाक़ई टेक्सटाइल मिल में आग लगने का वाक़या सामने आया था, जिसके बाद रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पर पहुंची और कई घंटों के जद्दोजहद के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया था, लेकिन अभी तक ताहाल कूलिंग का अमल जारी है। जो मिल मालकान है, जो इंतजामिया है, उनका कहना है कि उनको खदशा है क्योंकि अभी भी कुछ हिस्सों में वक्फे से आग भड़क उठती है। कूलिंग रेस्क्यू की जानिब से अभी भी जारी है, अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ियाँ मौजूद है। थोड़ा सा हम यहाँ पर इस वक्त मिल की क्या हालत है आपको वो दिखाएं, मेरा कैमरामैन शाहजेब दिखाएगा। कीमती सामान मिल के अंदर जितना भी मौजूद था सबका सब जलकर खाकस्तर हो गया। अभी भी कुछ हिस्सों में से धुआं उठ रहा है, जिसको आप कैमरे में देख सकते हैं। और खास तौर पे जो यहाँ पे आने वाले मजदूर हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं कि वो किस तरह से अपनी टेक्सटाइल मिल को छोड़ के गए थे, अब जब वो यहाँ पर आए हैं तो इसकी हालत ही कुछ और है। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब की जानिब से भी इस वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली गई थी, जिसके बाद कमिश्नर गुज़िश्ता रात यहाँ पर पहुंचे, तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया। यहाँ पे मौजूद दीगर जितने भी अदारों के मेंबर्स मौजूद थे उनसे भी तमाम तर मामलात पर ब्रीफ ली और उसके बाद डीसी फैसलाबाद की जानिब से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये इंक्वायरी कमेटी एडीसी फैसलाबाद मलिक खालिद की सरबराही में तश्कील दी गई है और इसमें 6 मेंबर्स शामिल हैं, जिसमें चीफ इंजीनियर फेस्को बशीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एहतशाम वाला, चीफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर अमजद हुसैन, चीफ इंस्पेक्टर सिविल डिफेंस राना आवास और एक इलेक्ट्रो इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। ये इंक्वायरी कमेटी 2 रोज में अपनी रिपोर्ट कमिश्नर फैसलाबाद के दफ्तर में जमा करवाएगी। तमाम तर वजूहात का तयन किया जाएगा कि आग कैसे लगी, लगाई गई, शॉर्ट सर्किट थी, क्या वजूहात थी इसके पीछे, क्योंकि जब ये आग लगने का वाकया पेश आया गुज़िश्ता रोज तो अतवार था, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। यहाँ पर हमारे साथ जो इस मिल को आग लगी है इसके मैनेजर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। देखें, सबसे पहले तो जो यहाँ पे जो आपने बात की है कितने लोगों का रोजगार, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाएं तो 500 से ज़ायद लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ था डेली बेसिस पे, और जो हमारी अपने जो वर्कर थे। तो दूसरा नुकसान जो है ये तो इसका तो अभी तखमीना नहीं लगाया जा सकता, ये करोड़ों में है, ना कि ये मतलब लाखों में है। और ये हमारे जो ये कंपनी है ये तकरीबन पिछले 30-40 साल से हमारे मालकान जो हैं ये 1 अरब से ज़ायद के रिजर्व पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं इतने अरसे से। बिल्कुल, इनका कहना है कि 400 से 500 मजदूर ऐसे थे जिनका रोजगार वाबस्ता था और दूसरी जानिब जब इस मिल में काम करने वाले मजदूर यहाँ पर पहुंचे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान और अफसरदा नजर आए क्योंकि उनका रोजगार यहीं से वाबस्ता था। हमारे साथ मजदूर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपकी मिल में आग लग चुकी है, इस वाक़े की इत्तला आप तक कैसे पहुंची? किसी से पूछा, किसी ने बताया हमें। अच्छा, कि आपकी मिल में आग लगी है, तो हमने बताया कि मैं यकीन नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने वीडियो दिखाई, उन्होंने कहा ये देखे आप, तो वीडियो देख के फिर यकीन हुआ, यानी कि आप काम पर आए हैं तो आज पता लगा है कि तो हम परेशान हैं इस बात के लिए कि हम काम कहाँ जाएंगे या हमारा रोज़गार ख़राब हो गया। बहुत दुख हुआ, परेशान हो गया, बेरोज़गारी।
यहाँ रोजगार का चलता था, इतनी बात है। 10-12 साल तो 10-12 साल काम कर दिए। हाँ जी। जी, इनका कहना है कि 10 से 12 साल वो इस मिल में काम कर रहे हैं और जब यहाँ पर आए तो मिल का नक्शा ही बदला हुआ था, हर चीज़ तहस नहस जलकर खाकतर हो चुकी थी। और जैसा कि अभी हमने मिल मैनेजर से भी बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, जो सामान था, जो कुछ भी मिल में मौजूद था। बहुत शुक्रिया फरजाना, आप हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। और अभी आपको बताएं, म्यूनसिपल कारपोरेशन फैसलाबाद को सिफारशी कल्चर से पाक करने का मिशन, सुप्रीम सर्कल को 4 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला, कारपोरेशन हुकाम को सर्कल तकसीम होने से सियासी दबाव में कमी की उम्मीदें, मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कारपोरेशन को हिदायत कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से, जी बताएगा। जब बात की जाए यहाँ पर म्यूनसिपल कारपोरेशन के हवाले से, तो वहाँ पर सिफारिश कल्चर को कम करने के लिए बड़ा अहम फैसला किया गया, जिसमें मेयर रज़ाक मलिक की जानिब से ये कहा गया कि अब जितने भी सुप्रीम सर्कल थे जहाँ पर इंस्पेक्टरों की डिमांड होती थी, यहाँ पर लैंड ब्रांच अमले की डिमांड होती थी, इसके अलावा जो प्लानिंग ब्रांच है उस अमले की डिमांड होती थी कि ये इलाका उन्हें दिया जाए, तो वो सुप्रीम इलाकों को तकसीम करके 4 बंदे वहाँ पर लगाने का फैसला किया गया, ताकि इसमें एक तो जो सियासी सिफारशी कल्चर है वो कम किया जा सके और जो बार बार सियासी डेरों पर उनके इंस्पेक्टर्स या अमला जाता है तो उससे छुटकारा मिले। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आवाम को बेहतर सहूलियात देना मुमकिन बनाया जा सके। जितने ज़्यादा मुलाजमीन इसमें इन्वॉल्व होंगे उतनी ही ज़्यादा सहूलत देना मुमकिन हो सकेगा और कारपोरेशन को बेहतर फीस मुयसर हो सकेगी, ज़्यादा लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम करेंगे। तो इस हवाले से मेयर की जानिब से यहाँ पर चीफ ऑफिसर और तमाम अमले को हदायत दे दी गई है कि इस तमाम सुप्रीम सर्कल को फिलफोर तकसीम करके ज़्यादा से ज़्यादा बंदे लगाए जाएँ और जो कोई जहां बंदा लगना चाहता है उससे पहले कंसेंट ले ली जाए, फिर उसके बाद उसको सीट पर लगाया जाए ताकि वो। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी हवाले से मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक का क्या मौक़िफ़ है, आप भी देखिए। चूँकि जो हमने शहर को डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ जोन में, जो हम टैक्स की कलेक्शन करते हैं और जो लैंड ब्रांच के जोन हमने ऑलरेडी शहर के बनाए हुए हैं, तो उसमें ये होता है कि कुछ एरियाज़ जो होता है लैंड ब्रांच के वो प्राइम लोकेशन पे आते हैं, कुछ सुपर प्राइम में आते हैं, तो जिसकी वजह से ना हमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। कॉरपोरेशन को बहुत सारे प्रेशर जो हैं बर्दाश्त करने पड़ते हैं, वो सीओ हो या एमओ हो, उस तरह से तबादलों के हवाले से। तो ये हमने फ़ैसला किया है सारी कॉरपोरेशन की जो ऑफिसर्स हैं और हमने बैठकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये फ़ैसला किया है कि इन जो प्राइम लोकेशंस हैं इनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। चूँकि जब सारे हिस्से इक्वल हो जाएंगे तो ये जो इन पे प्रेशर आता है मुख्तलिफ कि ये एरिया मुझे दिया जाए, ये एरिया मुझे दिया जाए, तो वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो इसके हवाले से एक हमने पहले इंतज़ामी जो ऑफिसर्स हैं उनके मिलजुल कर हमने एक मीटिंग की और इस एफबीआर का खौफ या लाइलमी। एफबीआर ने खरीदारी पर दुकानदार से पक्की रसीद हासिल करने वाले शहरियों को 17 में से 5% टैक्स रिटर्न करने का ऐलान किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स की ऑनलाइन तस्दीक के लिए POS सिस्टम मुतारिफ करवाया था, यानी कि कोई भी शहरी जब किसी भी दुकान से ख़रीदारी करेगा तो दुकानदार उसको ख़रीदारी की गाहक को जो रसीद जारी करेगा वो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए पक्की रसीद जारी होगी, जिसके ज़रिए कोई भी ख़रीदार इस बात की तस्दीक कर सकेगा कि आया कि उसका अदाशुदा सेल्स टैक्स जो है वो कौमी ख़जाने में गया या नहीं। सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिए ये इकदाम उठाया गया था और शहरियों को इस जानिब राग़ब करने के लिए और ताजरों को इस जानिब राग़ब करने के लिए एफबीआर की जानिब से ये इकदाम उठाया गया था कि जो भी ख़रीदार पक्की रसीद हासिल करेगा और POS सिस्टम वाली इनवाइस हासिल करेगा तो उससे सेल्स टैक्स 17% वसूल किया जाएगा और बाद 5% सेल्स टैक्स जो है वो खरीदार को बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट के सस्ते सहूलत बाजारों के स्टॉल्स वीरान, दुकानदारों के लिए सरकारी रेट पर गोश्त बेचना मुश्किल, कोई भी स्टॉल लगाने को तैयार नहीं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर आगाह कीजिएगा।
بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار نے پنجاب بھر میں سستے سہولت بازار تو قائم کر دیا، لیکن انہیں مکمل طور پر فنکشنل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا. نہ ہی پنجاب بھر کے جتنے بھی سستے سہولت بازار ہیں وہاں پر کوئی سرکاری کوٹا ہے چینی اور آٹے کا. اور اسی طرح چنیوٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر چکن، بیف اور مٹن کے سٹال جو ہے وہ سرے سے ہی نہیں دستیاب، جس وجہ سے جو خریدار ہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. کیا چیز خریدنے آئے ہیں؟ ہم تو چکن خرید رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ یہاں پر چکن کا کوئی سٹال ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ اوپن مارکیٹ سے لے جاتے ہیں تو ان کے من مانے ریٹ ہیں. اور بیف کا ریٹ سرکاری ریٹ جو 470 روپے ہے، 450 روپے 400 روپے ہے. یہ 600 650 وہ کہتے ہیں کہاں سے کاٹنا ہے، کہاں سے دینا ہے، کہاں سے دینا ہے. 600 روپے لگے گا بھائی. بیف کا جو مٹن ہے وہ تو تقریباً 1400 روپے بک رہا ہے. جو سرکاری ریٹ ہے وہ تقریباً میرا خیال 800 850 روپے ہے. وہ بھی اوپن مارکیٹ سے لینا پڑتا ہے. یہ سہولت بازار کی. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.